Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin. Sayyidina wa habibina wa shafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala kulli man tabi'ahum bil ihsan ila yawmiddin. Amma ba'd. Biz ötken sabaqta halal haram boyunca erecelerde aytıp gelip muzirrat, ziyan berүүчү nesilerdi, ziyandуу zattardı Allah subhanahu wa ta'ala haram kılgan degenindek. Bugün inşallah ошол temany kayra ulayыбыз. Allah subhanahu wa ta'ala hakim zat Kur'an-ı Kerim'de aytat: "El-yevme akmeltu lekum dinakum ve atmamtu aleykum ni'meti ve raditu lekumul İslam'a dinen." Ben bugün günü sizlerge diningizdi toluk kılıp berdim. Jana İslam dinini nimet kılıp berdim degen. İslam dini en çok nimet. En çok bizge borker, merimdүү din Allah bergen din İslam. Şol halal haram jagıda dagın karasak Allah subhanahu wa ta'ala'nın her bir nesede, her bir hükümde Allah'ın merimi görünет. Allah'ın merimi, Allah'ın rahmeti görünet. Nimet eken görünet. Bu nesilerde haram ekenini başka yerlerde bayandabaydı. Başka dinde de aytbaydı. Bir gana İslam'da aytkanı, bu İslam dini Allah'tan ahırı bizge bergen çoğun nimet ekeninden ile. Oşol İslam dinimizde haram kılgan nesilerden birisi, bir illeti, bir sebebi muzir deydi. Muzir degen ziyan berүүчү nerse, ziyan berүүчү zattar. Ziyan berүүчү muzir zattar, nerseler dagın biz üçün haram. Sebebi al bizdin akılыбызга, denebizge, jaşoobuzga, bala çakabızga, dinimizge ziyan beredi. Oşo ziyan bergen sebepti Allah subhanahu wa ta'ala ana bizge haram kılgan. Ötken sabaqta aytkanыбыз Allah subhanahu wa ta'ala bizge bergen nimetler içinde en çok nimet 5 nimet dep. Bunu maqasid-i şer'iyye dep aytılат, maqasid-ül hamsa dep aytılат. Oşonun birincisi bu din, ikincisi adamdın canı, üçüncüsü adamdın akıllı, dördüncüsü adamdın naslı, urpağı, beşincisi malı mülk. Ona oşul 5 nerseni Allah subhanahu wa ta'ala bizge nimet kılıp bergen en çok nimet şular. Şeriatыбыз uşul 5 nerseni saktaganga hareket kılat. Uşunu taştap koybogula, uşunu saktagıla, uşul 5 nerseni saktasaňar, imanıň da jakşı beken bolat, dünýäň da abat bolat, ahiretiň da abat bolat dep Allah Taala uşul 5 nersege ne kılat? Köp many bergen. Oşonuň üçin ulamalar bu 5 nerseni estep, ne kılgan uşul 5 nerseni ziyan bergen nerselerden büt bardygyny haram, adamga ziyan bergen üçin bunu haram deşken. Oşonuň üçin dindegi en çoň baktyruluk, en çoň baylyk bu iman. Bu eşdege satylbaydy. Ne olsan bolasun, biroq iman satılmaydı. İman en çoğun baktıroluk. Bunun kadir barkını gözün cumulgandan kim bilesin? Bu dünyada kadırını bilbeysin. Gözün cumuldu, canın çıktı, emi kadir bilmedi. Anın bağlılığı, anın kımbatlığı, bağlılığını Allah Teala emi gösterdi sana. Oşonun için şeriatta her daim ne? En birinci imanın sakta deydi. En birinci nese bize ne verilgen nese? İman. İmandı ehtiyat kılış gerek, imanı satkanga bolboyt, imanı saktaganga hareket kılış gerek. İkincisi canın, adamdın canı bul da amanat. Canındı özünü özüyle bir nemege patlaştagan, öldürgen bolboyt. Biröd öldürgen de bolboyt, özüňdi öldürgen de bolboyt. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala "Ve la tulqu bi aydikum ila tahluka" deydi. Atayla özüňi öldürbegile deydi. Öldürgen haram. Biröd öldürgen de haram, özüňdi öldürgen de haram. Allah subhanahu wa ta'ala bizge şunday din bergen, anmeglaw janybızdy saktaýbız. Birödü kol salganga da bolboyt, özüňe de kol salganga bolboyt. Bu işlerin bit bardygy haram. Üçüncüsü akıl. Akıl en çoğ nimet. Uşul akıl menen biz Allah'ın aslında tarazalayabız, tarazada bolabız. Allah'ın aslında mukarrab bolgon sebep dagı akıl. Akıl imandan kийинки çoğ nimet tugandar. Oşonuň üçin akyly jok insandy şeriatda marfuul kalam deydi. Marfuul kalam degen esep kitep yok degen söz. Cindi adam. Ana Allah Taala'nın esep kitebi yok. Bizge berilgen, mukallaf bolup berilgenden kийинки en çoň nimet akıl. Akılga, bilimge jaraşa Allah'ın tanıp oşonçoluk Allah'a jakynday beresin. Kim akılı menen, bilimi menen kançalyk Allah'a jakındasa, oşonçoluk Allah'ın jakyn dostu bolat. Oşonuň üçin şeriat bergen akılыңды saktagın deydi. Ana arak içip, mas bolup, bangi zattарды çeygi başka kılıp akılını jogotma deydi.
Al bergen çoğ nimet. Аны өзүңдөн өзүң жок кылып албаган акылыңды, Алла берген акылыңды сактагы дейт. Ошон үчүн акылды сакташтагы милдетибиз. Андан кийин насыл. Адамдын урпагы. Адамдын урпагы калышлыгы бул дагы немат. Кээ бир адамдар бар, дүйнөдөн өтүп кетет, бала чакасы жок, урпагы жок. Кээ бир инсандар болот, көпчүлүгү адамдын урпагы калат. Урпагыңдын дагы таза, салих болуп калышлыгы бул Алланын берген чоң нематы. Алланын берген чоң нематы. Ошон үчүн адам насылын сакташ үчүн не кылган? Насылыга, урпагына доо кетире турган нерселерди Алла Таала харам кылган. Мисалы зина. Зина аркылуу адам баласы не болот? Өзүнүн насылын жоготот. Өзүнүн насылын, урпагын жоготот. Аллах Субхану ва Таала не кылды? Ушул зина аркылуу боло турган нерселерди бүт баарын тыйып салган. Вала тaqrabu зина, зинага жакындабагыла, кылбагыла деп. Демек, не болот? Бул адамдын жашоосуна, адамдын үй бүлөсүнө, урпагына доо кетет. Анын терс таасири тиет. Ошон үчүн Алла Таала харам кылган. Бешинчи чоң немат бул мал, мал-мүлк, байлык. Мал-мүлк бул дагы немат. Буну кордогон болбойт, исраф кылган болбойт, урдаган болбойт, бул харам. Бирөөдүн малын урдашлык харам. Өзүңдүн малыңды чачып жиберишlik харам. Аны исраф кылышлык харам. Түшүнүңөрбү? Демек, не кылды Аллах Субхану ва Таала ушинтип 5 нерсени бизге берген нематтар ушул тартип менен кетет. Биринчи иман, андан кийин экен жан, адамдын жаны, өмүрү, андан кийин акылы, адамдын урпагы, малы-мүлк. Дагы айтабыз, бул малы-мүлк акыркы орунда турат. 5-нчи орунда. Мына ушул иман үчүн 4-өдөн курбандык кылабыз биз. Иман сакташ үчүн жаныңды, малыңды, аброюңду, бүт баарын курбанчылык кыласың. Иман сакташ үчүн. Эң кымбат бал нерсе ушул. Экинчиси жаны-мүлк. Жаның ооруп калса, ден соолугуң чатак болсо, ушул мал-мүлкүңдү сатып деле ден соолукка не кыласың, маани бересиң. Бул эң чоң кымбат нерсе. Ал эми мал бул келе турган, кете турган нерсе, буга көптөрү кайгыра турган маселе эмес. Түшүнүктүү, аны биринчи орунга коюп алып, иманыңды, бүт бардыгыны ошол баягы мал-мүлккө сарптаган бул акылсыздык. Бул кем акылдын иши болот. Акылдуу адам эң биринчи не кылат? Эң кымбат баалуу нерсеге сарптайт нерсесини, ал иманы. Андан кийин акылы, андан кийин насылы, андан кийин не болду? Малы-мүлкү ушу тартип менен кетет. Ошон үчүн Аллах Субхану ва Таала харам кылган нерселердин бардыгында не бар? Биз үчүн чоң пайдалар бар туугандар. Андан кийин биз айттык, музиррат, зыян берүүчү нерселер дедик. Зыян берүүчү нерселер бүт бардыгы биз үчүн харам. Жалпысынан фукахалар зыян берүүчү нерселерди 3 түргө бөлөт. 3 түргө бөлүп, үчөөнүн өкүмдөрүн баяндайт. Биринчиси саммият, экинчиси муфтират, үчүнчүсү мухаддират. Мына ушинтип 3кө бөлүнөт. Биринчи саммият деген уулуу заттар. Уулуу зыян берүүчү заттар, уулуу заттардын бүт бардыгыны саммият деп айтылат араб тилинде. Булардын бүт бардыгы түрлөрү харам. Экинчиси муфтират. Муфтират деген баңги заттар. Булардын бардыгы харам. Азыр тафсирин айтабыз иншалла. Андан кийин үчүнчүсү мухаддират, бул наркотик. Булар наркотиктер. Мына ушул 3 нерсени бүгүнкү сабакта окуйбуз иншалла. Булар бардыгы адам баласынын же динине, иманына, малы-мүлкүнө, акылына, денесине, өмүрүнө, жашоосуна коркунуч туудурган зыяндуу нерселер. Ошон үчүн Аллах Субхану ва Таала булардын бардыгыны харам кылган. Түшүнүңөрбү? Эми саммият, уулуу заттар, уулуу заттар, адамды уулап өлтүрө турган нерселер, булар не десе, уулуу заттар анын өлтүрүшлүгү, адам жанын алып коюшлугу якыйнан болот. Сөзсүз билесиз, мисалы захар, захарды ичип өлүп алдым. Ичсең өлтүрөт. Истанбул катил дейт арабтар. Ичсең өлтүрөт ал Бул харам. Себеби аны менен сенин жаныңды не кыласың? Курбан кыласың. Жаныңдан ажырап каласың. Ошон үчүн бул не болду? Шариятта харам. Түшүнүңөрбү? Анын деген не болду? Зыян берүүчү нерсе. Ал инсанга якыйнан зыян берет. 100% зыян берген учурлар болот. Же болбосо көбүнчө зыян берет. Бул көбүнчө зыян берет. Же болбосо ошол заматта зыян берет. Же болбосо акырын барып зыян берет. Бунун түрлөрү бар. Бүт бардыгы харам болот. Мисалы кээде ууду ичсең, ошол заматта өлүп каласың. Алла сактасын. Ушундай Алла Таала касиет берген, анын ичинде адамды өлтүрүп салат. Кээ бир уулуу заттар болот. Ал ошол замат өлтүрбөйт сени. Акырын барып сени өлтүрөт.
Ақыры жаныңды алып құтылады. Өзің білмей қаласың. Бұл дағы захардың оның бір түрі. Çünkü бұл дағы харам. Демек, адамға фауран ошол замат зиян берген, өлтірген, же болса ақырын тәсірін берген болса, бұлардың дағы бардығы сәммият деп, удың түріне кіреді дағы, бұларды дағы шариатыбыз харам қылған. Ошондай эле у дегенде дағы бір нерселер бар. Зиян, денсаулыққа зиян беруші нерселер бар. Анын пайдаланғанда жашоодо мындай пайдалуу жолу жок, туура пайдалана турган анын эч бир жолу жок. Жоқсон пайдаланса дагы аз моментте гана колдонулат. Бирок бул нерселер дагы адамдын денсаулыгына акырын бар зыян берет. Буларды дагы уламалар эмне деген экен, улуу заттардын өкүмүнө киргизип, буларды дагы харам деген. Демек, уудун эки түрү болду балдар. Ошол замат өлтүрөт, же болсо акырындык бар өлтүрөт, же болсо кээ бир нерселер бар, улуу заттар адамдын денсаулыгына, өмүрүнө зыян берет. Бирок анын иштете турган пайдалуу жолдору жок. Бир гана зыяны гана болот. Бирок акырындык менен барып тур, ал таасирин тийгизет. Уламалар аны дагы ушул неге саммият, улуу заттардын катарына кошуп, муну дагы колдонгон, ичкен, чеккен, жеген харам деген. Улар улуу заттардын харам экендиги хадисте де келет. Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламдын хадиси бар. Бухари, Муслимде келген риваят. Ман тахасса саман факатала нафса فسموه في يده يتحسر في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. Kim uudu içip ölgөн bolsa, uudu içip özünü öldürgөн bolsa, kıyamet günü kelgende ошол уу менен кайра өзүн Алла Таала азаптайт дейт. Өзү негизи Алла Таала бул дүйнөдө ким кантип жан берген болсо, не кылып өзүн кыйнаган болсо, кыяматта да ошол азап менен азаптайт. Алла сактасын. Ким уу içip өлгөн болсо, кыяматка чейин, аяга чейин ошол уусу менен ичип, кайра кусуп ичип, ошол менен азап болот. Алияз билла. Ошон үчүн хадисте да Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам уудан алыс болгонго не кылып атат, чакырып атат. Демек, улуу заттар, захарлуу заттардын бүт бардыгы адамдын ден соолугуна, акыл эсине зыян берген үчүн уламалар харам дешкен. Албетте, зыяндуу нерселердин зыян экендиги анык болгондон кийин бул уламалар харам деген. Бирок зыяндын таасири азыраак, көбүрөөк болуп, ошого жараша өкүмдө айырма чыгат. Эгерде зыяны азыраак болсо, аны макрух деген уламалар. Эгерде зыяны көбүрөөк болсо, галеп болсо, аны уламалар харам деген. Бул уламалардын, фукахалардын өзүнүн несі, истилахаты. Демек, улуу заттардын бардыгы харам, бирок зыянга жараша өкүмдүктө тахфиф ва тасхил болот. Эгерде өтө көп болсо, зыяны кооптуу болсо, анда эмне дейбиз? Харам дейбиз. Эгерде зыяны азыраак болсо, аны макрух дейилген. Макрух тахрими башка сөздөр менен айтылат, бирок зыян бар болгон үчүн ага карахият деген маани беребиз. Түшүнүктүүбү? Уламалар ошон үчүн бул маселелерди бөлүп баяндаган. Мисалы үчүн, ошол эле уу, захар, андан сырткары курт-кумурскалар. Курт-кумурскаларда харам дейбиз. Себеби алардагы зыян. Курт-кумурскалар бар, кээ бир жаныбарлар бар, улуу заттар бар, улуу чөптөр бар. Чөптөр десең, уу бар анда. Ошондой эле кээде шише бар, айнек. Айнекти дагы жегенге болбойт. Жесең, ал зыян кесип кетет сени, ишегиңди кесет, ишиңди кесет. Муну да харам дейбиз. Топурак, мисалы, топурак деле жегенге болбойт. Муну да харам дейлет. Харам деген нерсеге маанилүү эмес. Булар адамга зыян. Бирок зыяндын айттык азыр канчалык көлөмү чоң болсо, ошончолук харамга жакын болот. Көлөмү зыяндын эмес азыраак болсо, таасири анда жеңилдик болот да, макрух деп айтылат. Бирок бардыгы харамдын тегерегиндеги маселе болот. Ошон үчүн харам дегенде, зыян дегенде хиффат ва сиклат. Жеңилдиги жана оорлугуна жараша ал эмне болот экен? Өкүмдөрдө бир аз айырма болушу мүмкүн. Ошон үчүн шариятыбыз зардуу улуу нерселерди жана курт-кумурскаларды, улуу заттарды, улуу чөптөрдү жегенден тыюу салат. Албетте, улуу заттар дегенде фукахалар дагы бир маселени баяндашкан экен. Улуу заттар дегенде ошол асылыда, анын табиятында, жаралышында уу болуш керек. Анын жаралышы табиятында уу болсо, анда не болду? Музир ли айнихи бол. Onun içinde ziyanı var olduğu için bunu fukahlar ne deşken eken bunu her halatta bundan alıp buluş gerek eken. Misal kurt-kumuskalar, ulu zatlar, ulu çöptör, zahar. Bunlar fi nefsihi özünün zatı jaralışında u. Al ошол жаралышы табиятын менен сага таасирин тийгизет. Буларды уламалар, фукахалар не дешкен? Улуу заттар харам деген. Экинчи дагы бир харамдын түрү бар, зыян берүүчү нерсе. Ал физатихи халал. Физатихи халал.
физатихи анда зияны жоқ. Бирок аны көп колдонгондо, четтен ачапканда эми зыян берет. Түшүнүңөрбү? Бул учурда дагы не дейлет? Уламалар буну харам дейт. Мисалы, кээ-бир дарылар болот. Сен зарылчылыгы жок эле дары ичип атасың. Ооруган жоксуң, башка жоксуң, дары ичип атасың. Ал химикат сага топтолот дагы улуу заттар ичиңде көбөйүп, сени ооруга алып келет. Ал дары фи нафсихи, табиятында сага шифа бере турган нерсе болуп атат. У эмес ал. Бирок сен өзүңө карап туруп, баягы зарыл болсо дагы колдонгонуң үчүн ал зыянга алып келет. Эми сага акырын барып, уламалар бунун дагы эми зыяны жок, пайдасы жок эле дары ичкенди харам деген. Пайдасы жок сага, сен пайдалуу болсо ич, зыян болсо ичпе. Буга дагы жакшы мисал уламалар айтат. Мисалы тамакты көп жешилик. Тойгондун үстүгө жешиликти харам дейт. Тамак халал нерсе. Финапси халал нерсе. Бирок жеп алып туруп көп жесең, аябай көп жеп койгон болсоң, кусуп атасың, андан не болду? Бул харам болот эми. Себеби эми зыянга алып келет. Көп жегенден не оорулар чыгат. Көп жегенден кийин сенин эмне ашказаныңа зыян келет, ден соолугуңа, бүт баарына, өмүрүңө жашооңа зыян келет. Көп жеп өлүп калгандар да болгон. Хазым кыла албастан. Ошон үчүн не болду? Экинчи бир сүрөтү бар зыяндын. Ал өзү финапсихи табиятында халал жаралышында. Бирок аны туура эмес колдонгон үчүн көп четтен чыгып ашып колдонгон учурларда ал харамга айланат. Ошон үчүн уламалар көп жеп үстүнө жегенди харам дешкен. Анын себеби иллаты эмне экен? Ал адамга зыян берет. Аны сиңире албастан кыйналасың, ден соолугунан ажырайсың, өлүп калышта коркунучу бар. Ошондуктан фукахалар зыяндуу заттар дегенди дагы экиге бөлүшкөн экен. Ал табиятында, анын жаралышында зыяндуу нерселер, булар да харам. Экинчиси табиаты жаралышында зыяны жок. Аны мубах истимал кылса жай жолдору бар. Бирок аны четтен ашып, же зарыл болбосо дагы колдонгон учурларда аны харам дешкен. Мисалы биринчиси мисал дары дармек. Оорубасаң деле ичип атасың, жөн эле. Акырында не болот, сага зыянга айланат. Бул дагы уламалар харам деген. Экинчиси халал болгон таам, финапсихи халал, бирок не кылдың? Тойгонун үстүнө жеп атасың. Ошо менен жеп жарылып өлөйүн деп атасың, не кыласың билбейм, бирок жеп атасың. Бул учурларда дагы адам баласы өзүнө өзү кылат, өзүнө зыян кылат. Ошон үчүн тойгон үстүнө жешиликти уламалар макрух же харам деп айтышкан. Демек не болду? Экинчи сүрөтү үстүнө тойгон үстүнө жегендик дагы жегендик аша чапкандык болгон себептүү зыян болгон үчүн буну да уламалар харам дешкен. Демек не болду? Зыяндуу заттарды айттык. Алар финапсихи өзүнүн табиятында зыян болгон зыян берүүчү нерселер, табиятына зыян бербейт. Аны көп колдонгондуктан, аша чаап колдонгондуктан зыян болгон нерселер бүт баардыгын шариятыбыз харам кылган. Андан кийин муфаттират, банги заттар. Банги заттар экинчиси, булдар дагы зыян берген себептүү, баягы музыраттын ичине кирет, зыян берген себептүү, булар дагы баардыгы харам. Банги заттардын бүт баардыгы харам. Муфаттир деген араб тилиндеги афтара же ифтара же тафтирден чыккан бабы тафилде. Футур деген сөзү маанасы негизи баягы адамдын алсыздаганы айтылат. Алсыздап, бошошуп, муздап, баягындай өзүн жогото баштаган учурларды муфтир деп айтылат. Бул банги заттардын касиети, булардын таасири адам ошол нерсени колдонгондон кийин ичеби, эмне жыттайбы, эмне кылса дагы ошондо колдонгондон кийин адам бошотот. Бошошуп, адам баласы акыры не кылат? Уйкусу келип, өзүнүн эмесинен табий халатынан чыга баштайт. Табий халатынан чыгып, кээ бир учурларда мас болуп, күлүп, ырдап, кубанып калат. Кээ бир учурларда мас болуш шарт эмес. Бирок өзүнүн акылын жогото баштайт, алсырай баштайт, аң сезими өзгөрө баштайт, аң сезими баягы кээ бир нерселерди уже ажыратпай баштайт. Ушундай учурлар болот. Мына ушул учурларды араб тилинде мухаддират деп айтылат, муфаттират деп айтылат. Түшүнүңөрбү? Бул банги заттар. Банги заттардын табиятында дагы банги затты колдонгондон кийин адам баласы ушундай болот. Акырын барып, ал акылды эмне кылат? Жаап салат. Акылдан ажырайсың, адам сезими жоголо баштайт, жакшы менен жаманды, халал менен харамды ажыратпай каласың, акыры барып сени жок кылат. Ошон үчүн шариятыбыз бизге муфтират, яни банги заттардын бүт бардыгына харам кылган. Misal al-muftir ma'khuz min at-taftir wal-iftar wa huwa ma yurisu za'fan ba'da quwwa. Öyle ayttılar kitapta.
Yurisu za'fan ba'da quwwa. Күчтүү элең, эмне алсызап калдың. Сукунан бa'да харака. Hareketli жүрөттөн кийин эмне болду? Мунчукпай калдың. Истирха бa'да салаба. Бошошуп кеттиң. Кусуран бa'да нашат. Жалкоо болуп кетип атасың. Aftalahu al-afyun iza asabahu bima zakara min az-za'f al-qusur ila ahirih. Bu tarifi boldu. Muftirattın. Demek muftirat bangi zatlar. Misалы afyun, girayin сыяктуу дагы бүгүнкү күндө толтура нерселер бар. Химикат жол менен жасалган нерселердин бүт бардыгын өкүмү ушундай муфтират. Булар бардыгы банги заттар. Буларды чеккен, буларды колдонгон, ишке жеген бүт бардыгы харам. Ошон үчүн шариятыбызда афиюм дейт бизде, афиюмду арабтар афиюн дейт. Афиюнду, жосом героинди, ушул сыяктуу нерселердин бүт бардыгыны уламалар харам деп айтышат. Аны чеккен адам бошошот, анын баласы эмне кылат? Акырын барып акылынан жоготот, акылынан азап, ден соолугуна зыяны тиет. Акыры барып не болот? Инсан табияттан чыгып кетет. Жана буга көнүп калган адам ошону менен жашап калат. Анысы жашай албай калат. Не болот ушуга? Дагы багыны берет. Багыны берет дагы акыры ошо менен өтүп кетет. Дүнүйгө келгенин да билбейт. Мал катары жашап өлүп кетет. Алиязу билла. Ошон үчүн баягындай чегип алгандар, ичип алгандар, көчүп жаткандар бүт бардыгы адамдын касиетин жоготкон. Ушул шариятта харам деген нерсени колдонгон үчүн. Ага баары бир ошону чексе болду, ичсе болду, жесе болду. Башка эчтеке менен иши жок. Жатат турат. Ошону карайт болду. Бул адамды коркула турган, эки дүйнө коркула турган нерсе. Ошон үчүн Аллах субханаху ва таала муфаттират, яни афиюм банги заттардын бүт бардыгыны харам кылган. Демек, эмне болду? Муфаттират банги заттардын бүт бардыгы адамдын акылына, адамдын денесине, ден соолугуна зыян берет. Ошон үчүн хадисте Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям тыюу салган. Умму Салама небезен риваят экен. Наха Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям ан кулли мускир ва муфтир. Наха Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям ан кулли мускирин ва муфтирин. Hadiste келет. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям ар бир мас кылуучу жана муфтир, ошол банги кылуучу, банги заттардан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям тыюу салган дейт. Бул хадисте де келген. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн муфаттират деген сөз ошол адамды эмне кыла турган, мас кыла турган, адамды акылын азыра турган, зыян берүүчү нерселер, банги заттарын бүт бардыгын шариятыбыз харам кылган. Албетте фукахалар муфаттират менен мускираттын ортосунда айырма кылышкан экен, өкүмүндө айырма барбы деп. Мас кылуучу нерселер жана акылды алуучу банги заттар. Экөөнүн ортосунда айырма барбы десе, Ханабилаларда, Хамбали мазхабында айырма жок. Харамдыгында, najастыгында, хатта бүт барда бирдей. Мисалы, арак харам дейбиз, хамыр харам дейбиз. Хамыр харам, ал najас, ал хат важип болот. Ичкен адамга 80 хат дарра урулат, камчыга менен урулат, жазасы катары. Ошону сиздин тийиш үчүн. Өкүмү ушундай. Эми муфаттират банги заттардын өкүмү кандай десе, Хамбали мазхабында да ушундай. Хамыр менен арак менен муфаттираттын айырмасы жок, банги заттар айырмасы жок, экөө тең бирдей. Ал najас, ал харам, ал хат важип кылат дейт. Бирок калган 3 алым, 3 чоң алымдар, жумхур уламалар, башында Ханафилер, Шафилер, Маликилер айтат, бул муфаттират менен, мускират, арак менен, хамыр менен банги заттар ортосунда айырма бар дейт. Өкүмдө айырма бар. Толук экөө бири-бириге толук бирдей эмес, балким өкүмдө айырмачылыгы бар дейт. Ал биринчиси музир зыян берген үчүн бул дагы харам дейт, арак сыяктуу. Банги заттар арак сыяктуу харам, зыян берген себептүү. Бирок бул najас эмес. Najас эмес. Ошондой эле хат да важип болбойт, тазир важип болот. Тазир кылса болот, бирок хат важип болбойт дейт. Бул деген сөз, мисалы, эгерде хамыр дежеңе тийип калса, денең, кийимиң najас болот. Афиюн, кираин, эгер колуңда чөнтөгүндө болсо, намаз окуп койсоң, же туруп калса najас кылбайт ал. Ал чөп, ал хашиш, ал чөп болгону, бирок ал najас кылбайт. Ошон үчүн эле харам болгондун бардыгы najас болуш шарт эмес. Харам үчүн najasат лазым эмес. Түшүнүңөрбү? Кээ бир нерселер харам, najас да болот, хамыр сыяктуу, майта сыяктуу. Кээ бир нерселер харам болот, бирок najас болбойт. Түшүнүңөрбү? Мисалы, топуракты харам дедик азыр айттык. Бирок ал najас эмес. Ал зыян болгон үчүн харам. Ошондой эле хашиш, апиюн, героин булар
эмне харам, бирок najastын түрүнө келбейт Ханафи мазхабында, себеби ал чөп, табияты ал чөп, бирок уулуу зат болгон үчүн аны шарият харам деп айтылат. Демек, фукахалар эмне кылды? Мускират, мас кылуучу жана баңги заттар ортосунда айырма кылып, кийинги Ханафи уламалары, Шафи, Маликилер алар айтат, харамдыгында экөө бирдей, бирок najasatка келгенде хат важип болушугунда анын өкмүндөй эмес дейт. Арактын өкмүндөй эмес, булардын өкмү башкачараак дейт. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн биринчиде تنفرد المسكرات عن المرقدات بثلاثة أحكام الحد والتنجيس والتحريم اليسير. Көрдүңөрбү? Хамырдын мускират, арак, мас кылуучу нерселердин бүт бардыгы аларда 3 өкмү бар экен. Хат важип болот. Камчылап аны жаза берилет ага. Танжис, najас бар. Үчүнчүсү tahrim al-yasir, азы да харам. Ошон үчүн арак, хамырлардын азы да көбү да харам. ما أسكر فقليله وكثيره حرام. ما أسكر فقليله وكثيره حرام. حديث ده قالت مас кылган нерсенин азы дагы көбү да харам. Түшүнүңөрбү? Ал эми муфаттиратчы لا حد فيها ولا نجاسة فمن صلى بالبنج معه أو لفيون لم تبطل صلاته إجماعا. Demek алар деме харамдыгы да алар менен шерик, хамырлар сыяктуу, бирок najас эмес. Bir adam banj menen, afyun menen namaz okusa namazı batıl bolboyt. Ve yejuzu tanavuzul yasir minhu iza lam yasil ila hadd at-ta'sir fil aqli aw al-hawas. Oşon üçün mufattiratты, bangi zattardı kичинекей kölөмүнү колдонсо болот дейт, эгерде акылына, хавасына, ден соолугуна зыян келтирбесе дейт. Кичинекей немени афюмдарды дары катары колдонсо, мисалы уламалар муну жахиз деген. Misалы, кейбір учурларда азыр деле бар, ооруларды басыш үчүн афюм колдонот. Аны дары катары колдонот. Аны мындай мас болоюн, жыргайын деп колдонбойт. Көптөгөн дары-дармектерге азыр деле кошулат. Түшүнүңөрбү? Бул хадди ясир болот. Ошон үчүн хадди ясир бул жайыз. Ал эми мускир, мас кылуучу хамырдын түрү булардын бүт баардыгы харам. Калил дагы болбойт. Аз гана аракты да ичкенге болбойт. Азы дагы көбү дагы харам. Ал эми хашиш, афюм булардын өкмү бир аз не башкачараак, алардыкы эгер зарылчылык болсо, дары-дармек катары дарыларга кошуп жасалган болсо, дарыдан баскан болсо, анда табыптардын, докторлордун эмеси менен колдонсо бул жайыз. Зарылчылыкта уруксат берилет. Мына ушул айырма менен, муфаттират менен, баңги заттар менен хамыр ортосундагы айырманы улам фукахалар баяндаган. Андан кийин үчүнчү зыян берүүчү нерсе мухаддират. Бул наркотика. Мухаддират деп арабтар айтат буну, наркотик. Бул дагы зыян берүүчү нерсе, бул дагы харам нерсе. Наркотиктин баардык түрү харам. Бул араб тилиндеги хадар деген сөздөн чыккан. Хадар деген сөздүн эки маанасы бар. Биринчиси парда деген, тосуп турат парда деген маанасы бар экен. Экинчиси караңгылык деген маанасы бар экен. Мухаддират дегендин дагы арабтар атаган себеби, наркотик дегендин аталып калышында себеби, ал чеккен адам, колдонгон адамдын акылына парда түшөт. Парда тосуп калат эми. Анын дүйнөгө болгон көз карашы бүт баары кара айланат. Ал караңгылыкка кирип кетет. Жарыкты көрбөйт, акыйкатты көрбөйт. Эчтекени көрбөй, караңгылыкка кирип кетет. Кээде керек болсо асман жерди билбей калат, ким экенин билбей калат, эчтекени билбей калат. Бүт баардыгы ошол акылга парда түшкөн себептүү, акыл тосулуп калган себептүү, караңгылыкка кирип кеткен себептүү, буну арабтар мухаддират дейт. Хадар деген сөз негизи парда дегенден келет. Хадисте де келет, Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтат. Баягы айтка келген хадисте ошол жамаатка барып кошулсун деген жерде хуйяз ва заватул худур дейт. Хуйяз ва заватул худур яшхатна мусалла хадисте келет. Баягындай пардадагы аялдар дагы, үзүрлүү аялдар дагы жамаат менен барып, баягы мусулмандардын айтына катышсын деген хадистер бар келет. Бул эми ошол убакта барып аялдардын катышы жайыз болгон доордо маселе. Ал башка маселе, мен лугаттагы сөздүн айтып атам. Ошол жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам заватул худур деген. Заватул худур ошол пардадагы, хижабтагы аялдар деген сөз. Демек бул мухаддират деген сөз наркотика деп айтылат. Бизде эми бул араб тилинде хадар алынган. Ал сөз, ал ушундай нерсе, аны чеккен, колдонгон адамдын акылына не түшөт?
parda düşөт. Parda tosуп калат. Ак катты эчтекени көрбөйт. Караңгылыкта калган адам болот. Ушул адамдын акылына түзмө-түз таасир берген себептүү шариятыбыз буну харам кылган. Шариятыбыз буну харам кылган. المسكر ما غاب العقل دون الحواس مع النشوة والفرح. Дептир, мускир мас кылуучу нерсе акылды да жоготот, бирок хавас калат дептир. Адам сезими калат деп атат, бирок адамда аягыдай күлкү, жыргал жашоо, кубанганы көрүнүп турат дейт. Андан кийин наркотика боюнча азыр айттык, бунун түрү бүт бардыгы харам, себеби адамдын акылына азат, акылын алып коет, акылың жок болот, жокуп калат, хайван сыяктуу болуп каласың. Оясуддук ман зикриллаhi ва анис сала, бул Аллахны эслегенде намаздан бүт бардыгын тият да. Ошон үчүн бул харам, мында шек жок. Бирок адам баласынын баягындай зарычылык болгон учурларда, зарычылык болбостон туруп эле ушул наркотиканы колдонсо болобу десе, уламалар харам дейт бардыгы. Зарычылыкта болобу десе болот дейт. Эгерде ошону колдонбосо, башка жолу жок болсо, чарасы жок болсо колдонсо болот. Мисалы, бир адам каттуу ооруп атат, аны операцияга барып атасың. Операцияга барсаң, наркотик берет. Аны уктатат. Ал уктабаса, аны сен операция кыла албайсың. Мүмкүн эмес болуп калат, мисалы, же каттуу кыйналат. Мына ушундай учурда эми аз-зарура ятакаддар би-кадр зарура дейт. Зарычылыкка жараша гана колдонсо болот. Себеби адам баласы бир жолу өчүп, акылын жоготуп, кайра жаңыланат. Турбай калышы да мүмкүн. Өлүп кеткендер да бар. Чыкпай калат. Ошон үчүн акыл эң чоң неамат. Түшүнүп атасыңар, акыл эң чоң неамат. Ошон үчүн эгерде операция кылам десе, биринчи ошол жалпы денеге эмес, ошол зарыл болгон жерге гана наркотик бергени жакшы. Кай жерде операция кылам десе, ушул жакшы. Бардык денеге эмес. Эгер андай кылыш мүмкүн болсо, жалпы денеге берсе дагы баягы мыгдарыны, көлөмүн азыраак кылып карап бериш керек. Адам кайра тезирээк өзүнө келгенге, аракет кылганга жардам болуш үчүн. Түшүнүңөрбү? Аны көп берип өлтүрүп алганга башка себепкер болуп калбаш керек. Ошон үчүн бул наркотиканы эгерде зарачылык болбой эле наркотик алган болбойт, харам. Эгер зарачылык болсо, ад-дарура татакаддар би-кадр зарура. Зарачылыкка жараша гана алып колдонсо болот. Андан көбү зыян. Андан көбү зыян болсо, аны колдонушлук харам. Же болсо, ооруган жериңе гана берип туруп, бутуңа, колуңа, башка денеңе, калган жагына бербейм десе, ушул жакшы. Себеби адамдын акылы эң кымбат баалуу нерсе. Акыл жоготпогонго аракет кылыш керек. Шарият ушун үчүн шарият. Демек не болду? Буларды өтө бир зарычылык болсо, зарычылыкта гана наркотиканы колдонсо болот, вактылуу уктатып туруп, аны операция кылып алып, кийин кайра өзүнө келтирсе, анда зарычылыкта колдонсо болот. Башка учурларда колдонгонго шарият уруксат бербейт. Ошондой эле дагы бир маселе уламалар айтат, бүгүнкү күндө жаныбарларды сойгондо, мууздаганда урат. Башына балка менен, темир менен уруп, же атып уктатат. Уктатып туруп анан соет. Анын эсин оодарат, акылын жоготот, анан соет. Уламалар мындай өкүм айтышкан, көбүнчө мындай кылганда өлүп калган учурлар болгон. Өлбөсө деле бул сойгонго караганда бунун зыяны көбүрөөк дейт. Сойгонго караганда, бисмиллаху акбар, бисмиллаху акбар деп сойгонго караганда, анын зыяны көбүрөөк деп уламалар мындан да тыйып салат. Ошон үчүн жаныбарларга башка айласын таппаса гана ушундай кылса болот, болбосо андай кылбаш керек. Аны байлап туруп эле бисмилла, Аллаху акбар деп эле сойгонго жетпей, себеби баягы атканда, урганда ага пайдага караганда зыяны көбүрөөк жетет. Бул дагы бехуш болот, өзүн жоготот, жоготкондо не болот? Зыяны дагы көбүрөөк болуп калган үчүн уламалар мындан алыс болсун деген экен. Андан кийин уламалар музир, зыяндуу нерселерди себептерини, иллаттарын дагы баяндаган экен. Аларды дагы кыска айтып кетейин силерге. Биринчиси, фукахалар харам деген, макрух деген нерселер, алардын көбүнчө таасири инсандын денесине түзмө-түз болот, таасир берет. Мисалы, захар, уу, өлтүрүүчү нерсе, якыйни, же болсо галиб, көбүнчө анын таасири, галибан таасир тийген нерселер, мисалы, азыркы айткан баңгизаттар, же болбосо азыркы айткан нелер, наркотикалар бүт бардыгы адамдын түзмө-түз акылына жана денесине, аң сезимине таасир тийген үчүн уламалар муну харам деген биринчиси ушул. Экинчиси, кээ бир нерселер мансус эмес, наста келген эмес, Куран хадисте келген эмес, бирок зыяны бар. Бирок зыян менен кошо зыяны азыраак, кээ бир учурларда аны колдонсо, пайдаланса болот деген нерселер айттык. Ал нерселерде ошол
зияны тийбей турган акылга, денеге, аң сезимине, денесиге зияны тийбей турган мыгдарда, көлөмдө колдонсо болот деген экен. Бул экинчи эреже. Үчүнчүсү, кээ бир нерселер пайдасы, зияны толук болот, бирок зияны акырын тиет. Филфаур ошол заматта тийбейт, акырын барып, сага акырын өлтүрөт сени, жаның менен коштошосуң, өлүмгө апарат. Булар да уламада харам деген экен. Үчүнчү эреже. Төртүнчүсү, кээ бир нерселердин пайдасы да, зияны да болуп аткан нерселер болот экен. Эгерде ушундай нерсе болсо, анда өкүм галипке карайт экен. Эгерде зияны көбүрөөк болсо, анда харамдын өкүмүндө, зияны азыраак болсо, баягы айткан маселеде зарылчылыкта колдонсо болот дейт. Андан кийинки маселе, бешинчиси, алтынчысы калдыбы? Бешинчиси арактан башка дагы, хамырдан башка дагы кээ бир чөптөр, кээ бир улуу заттар бар, афиум сыяктуу, героин сыяктуу, аларды дагы уламалар харам дешкен. Бул 6-эреже болду. Андан кийингиси 7-эреже, мускиратты нажас дедик, мас кылуучу нерселерди нажас дедик. Бул бир гана мас кылуучу нерселерге кирет. Ал эми мухаддарат жана муфтират, баңгизаттар жана наркотикалуу заттар, булар нажас эмес, бирок харам дедик. Жана ошондой эле хат, шариатта арак ичкен болсо хат урулат да, камчы урулат. Ал дагы мускир болгон заттарга, мас кылуучу заттарга кас экен, тиешелүү. Арактын түрлөрүнө ал эми мухаддират менен муфтираттарга хат важип эмес дейт. Мына ушул нерселерден не болду? Мускират менен мас кылуучу нерселер, баңгизаттар, наркотиканын ортосундагы, үчөөнүн ортосундагы айырмаларды уламалар ушинтип баяндаган. Булар эрежелер. Ушул эрежелердин негизинде эми көптөгөн маселелерди истинбат кылса болот. Түшүнүңөрбү? Мына ушинтип эрежелерди жакшы билип алсаңар, кийинки фикхи маселелерди, жүзияттарды ушулардын негизинде истинбат кылса болот. Демек, ушу менен сабагыбыз бүт аяктады иншалла. Аллах субханаху таала харам кылган нерсенин бүт бардыгы биз үчүн зыян болгон үчүн Аллах харам кылган. Ал адамдын ден соолугуна, адамдын акыл эсине, аң сезимине, өмүрүнө зыян берген үчүн Аллах харам кылган. Алла Тааланын бүт бардыгы биз үчүн берген неаматы. Ошон үчүн кайра айтам, бизге берилген дин, дини неама, неамат дини, рахмат дини. Атмамту алейкум неамати деп атат Алла Таала. Неаматымды толук кылып бердим деп атат. Ошон үчүн бул дин неамат бизге үчүн берген эң чоң неамат, эң чоң бактылуулук, эң чоң рахмат дин. Аллах субханаху таала барыбызды харамдан алыскан болсун. Субханакаллахумма ва бихамдика, ла иляха илля